زبير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 25 من شهر ربيع الأول لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة 27 من شهر سبتمبر لعام 24 و2000. كعادتنا أيها الإخوة الكرام، في ليلة السبت نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، كتابا سماه برياض الصالحين، ولم نزل بصدد قراءة الباب 23 الذي جاء في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكنا قد ختمنا بتوفيق الله عز وجل قراءة الحديث الثاني من هذا الباب، ونشرع الليلة بإذن الله عز وجل مع قراءة الحديث الثالث منه، الذي هو في الوقت ذاته 88 بعد 100 منذ بداية هذا السفر الجليل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق والتوفيق، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 25e nuit du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 1446, c'est-à-dire le 27 septembre 2024. Comme chaque vendredi soir, nous ouvrons le livre de l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullah ta'ala, livre intitulé Riyadou as-Salihin. Tu dors c'est le début, attends un petit peu. On vient de commencer. Riyadou as-Salihin, le jardin des vertueux. Nous sommes toujours dans le 23e chapitre qui porte sur l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et nous avons pu, alhamdulillah, clôturer la lecture du second hadith de ce chapitre-là. Et nous passons ce soir ensemble à la lecture du troisième en demandant à Allah Azza wa Jal de nous accorder la réussite pour toutes les actions qui nous rapprochent de lui et de nous octroyer la sincérité ainsi que la pureté de l'intention et la véracité, et de nous aider dans sa mention, son adoration et le fait de lui témoigner notre gratitude. تفضل أيها القارئ الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. المنشط والمكره بفتح ميميهما أي في السهل والصعب، والأثرة الاختصاص بالمشترك وقد سبق بيانها. بواحا بفتح الباء الموحدة بعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة، أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا. بارك الله فيك. هذا الحديث روايته لها قصة، وهي أن رجلا من التابعين يقال له جنادة ابن أبي أمية ورهط من أصحابه دخلوا على الصحابي الجليل عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وكنيته أبو الوليد، وكان مريضا، فاستأذنوه على أن يعودوه
فلما أذن لهم بالدخول وجلسوا حوله قال جنادة بن أبي أمية أصلحك الله حدثنا بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا الحديث. والحديث قال النووي رحمه الله أنه متفق عليه، وكذلك جاء هذا الحديث في الصحيحين لكن بروايات مختلفة. وهذا اللفظ الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى ليس في الصحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، وإنما هو جمع لحديثين. ورواية مسلم رحمه الله تعالى ليس في شيء منها إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وسنعود إلى ذلك لاحقا. ولعل كما ذكرنا مرارا النووي رحمه الله تعالى ذكر هذه الأحاديث من حفظه ولم يكن الكتاب بين يديه، ويحتمل أيضا أن تكون لديه رواية للصحيحين غير التي هي بين أيدينا، لأن للصحيحين روايات شتى والعلم عند الله تبارك وتعالى. Donc nous sommes dans le troisième hadith de ce 23e chapitre. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala nous cite directement le rapporteur qui se nomme Abu al-Walid Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu. Et directement il nous donne donc l'information. Cependant, ce hadith il a une introduction dans ses ouvrages de référence. Donc le hadith, l'auteur il nous dit qu'il est muttafaqun alayh. Quand on dit qu'il est muttafaqun alayh, ça veut dire qu'on est d'accord dessus. Quand on dit on est d'accord dessus, ça inclut, ça fait référence à Al-Bukhari et à Muslim. Mais pas forcément chez tout le monde. Donc il est important quand vous lisez un livre de hadith, si ça vous arrive, d'aller dans l'introduction du livre pour voir quel sens l'auteur donne à l'expression muttafaqun alayh. Car il existe des ulama, quand ils disent muttafaqun alayh, ils visent Al-Bukhari, Muslim et Ahmed, rahmatullahi alayhim. Même si la majorité vise à travers cette expression-là Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, les ulama, ils ont divergé sur le sens de l'expression muttafaqun alayh. Est-ce que ça veut dire que le hadith en question est rapporté par Al-Bukhari et Muslim exactement de la même façon dans leurs ouvrages respectifs? Ou bien est-ce que ça veut dire que le hadith est rapporté par les deux savants, même s'il existe des différences au niveau de la forme? Donc il y en a qui vont pencher pour cette parole et d'autres qui vont pencher pour l'autre. Pour le hadith en question, qu'on va voir ensemble aujourd'hui, Inch'Allah, eh bien, il s'avère qu'il n'est pas muttafaqun alayh. Je m'explique. Le hadith, tel qu'il est cité dans Riyad al-Salihin, n'est pas rapporté de cette façon-là chez l'imam Muslim, rahimahullah. Il est rapporté ainsi chez l'imam al-Bukhari. Mais chez l'imam Muslim, on a deux hadiths. Quand on les cumule, ils nous donnent le résultat qu'on a ici. Donc en gros, chez le Bukhari, rahimahullah, on a ce hadith-là, mais avec quelques différences. Quand je parle de différence, je parle au niveau de certains mots, mais le sens, il reste le même. Donc la version qu'on a ici correspond plus à la version de Bukhari, même s'il existe des différences au niveau de certains mots. Et chez l'imam Muslim, cette version-là n'existe pas. Mais on a deux hadiths, quand on les cumule, on obtient celui qu'on a devant nous. Et la version que l'auteur il a citée, rahimahullah, elle est plus proche des deux versions de l'imam Muslim que de celle de Bukhari. En gros, là c'est juste pour rentrer dans les détails, parce que le détail il est important. Mais quand on dit muttafaqun alayh, il faut comprendre que l'imam ici, rahimahullah al-Nawawi, il a une autre vision du sens que celui qu'on lui donne nous en général. Donc quand tu entends muttafaqun alayh, tu retiens quoi? Qu'il est dans le Bukhari et Muslim. Là-dessus, il n'y a pas de divergence. Après, il peut y avoir des divergences au niveau de certains termes présents ou absents d'une version à l'autre, ou bien qui sont des synonymes, mais qui ont le même sens. Alors, je vous disais que ce hadith, il avait une introduction. C'est quoi l'introduction?
c'est un des rapporteurs du hadith qui s'appelle Junada ibn Abi Umayya, qui est un tabi'i. Lui et d'autres de ses compagnons vont visiter Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, qui est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont le visiter à la fin de sa vie, alors qu'il est malade. Donc là, c'est une visite d'un malade, qui est un des droits du musulman sur son frère. Parmi les droits que le musulman il a sur son frère, quand il est malade, il va le visiter. Donc, Ubadah radiyallahu anhu, il est malade. Ils vont le voir afin de le visiter en premier pour lui donner un de ses droits qui est de visiter le malade. Mais ils vont visiter un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce compagnon-là, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus d'une fois dire des choses. Alors ils ont joint le devoir de visiter le malade à la demande de la science. Ils ont commencé en disant Aslahak Allah, qu'Allah t'améliore. Et là, il y a deux sens possibles à ce dua. Le premier, c'est parce qu'il est malade. Et donc, on demande à Allah Azza wa Jal de l'améliorer dans sa situation, de lui accorder la santé. Bon, je m'arrête parce qu'apparemment, les frères vous intéressent plus que moi. Je vais attendre. Non, c'est pas les clés. Hein. C'est pas les piles. Non, c'est le fil qui. C'est le fil qui. Voilà. Aslahahullah. C'est bon, je peux reprendre ou bien si vous voulez, on attend que l'autre frère fasse un truc aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien parce qu'il regarde quand même, tu vois. Là, il s'est darsu hunak. Darsu huna. لا ينبغي أن يشغلكم شيء عني وأنا أحدثكم بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو خر السقف على رؤوسكم. Je leur traduis, c'est pas la peine. Non mais. Normalement, mes frères, il ne faut pas que ces choses-là vous perturbent, vous dérangent. Il ne faut pas qu'elles elles prennent votre attention, elles l'emmènent ailleurs. Là, c'est un frère, Jazallahu khaira, il est venu et il s'occupe du micro. C'est tout. Là, on parle du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est moi qui vous parle. C'est moi qui dois avoir votre attention. Pas parce que je suis là, je vous fais des sourires et je vous aime bien. Non, parce que je vous parle du prophète, alayhi salatu wassalam. Il ne faut pas que quelque chose vous enlève votre attention. Il ne faut pas. Barakallah. Alors, ils lui disent quoi quand il rentre chez Ubadah? Aslahak Allah. C'est quoi la kunya de Ubadah? Abu al-Walid Ahsant. Vous avez de la chance. Il y en a qui suivent. Et then, ils lui disent Aslahak Allah. On a dit, il est malade. Donc, ils font dua pour qu'Allah l'améliore, yani qu'il le guérisse. والإحتمال الثاني, la seconde supposition, c'est que هذه عادة طلبة العلم مع مشايخهم أنهم يقدمون الطلب بالدعاء له. Ça c'est l'habitude des étudiants bien élevés lorsqu'ils interrogent leur professeur de commencer la demande par un dua pour celui à qui on s'adresse. Comme on fait avec les mashayikh et les professeurs et les ulama. Ils ont dit حدثنا بحديث سمعته من رسول الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعك الله به. Donc, rapporte-nous une parole que tu as entendue du prophète alayhi salatu wassalam, avec laquelle Allah te fera tirer profit. Et donc là, il leur dit, le prophète alayhi salatu wassalam, ila akhiri. Ça c'est la muqaddima du hadith. Et ça on l'a vu plusieurs fois. Si on lit les livres de hadith, parce que nous on connaît les hadiths avec la parole principale du prophète alayhi salatu wassalam, mais des fois, il y a toute une histoire dans la façon dans laquelle cette parole-là a été transmise. Et ces histoires-là, elles sont intéressantes et utiles parce qu'on va apprendre à travers elles le comportement à adopter quand on s'adresse à ceux qui nous transmettent la science. Alors, Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, il a répondu
بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وفي الرواية الأخرى دعانا رسول الله أو دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا السمع والطاعة إلى آخر الحديث. Donc il a dit بايعنا من المبايعة وهو عقد يتم بين المعاقدين. البيعة, en français tu reconnais le verbe ba'a yabi'u qui veut dire vendre. Et la vente c'est un contrat entre deux parties. Et al-bay'a c'est une forme de négociation, une forme de transaction. Sauf que dans cette transaction-là, il n'y a pas d'échange matériel. Il y a un échange d'engagement. Quand on fait le bay'a au prophète alayhi salatu wassalam, on s'engage à lui obéir dans les clauses que lui, il impose. Donc ces clauses-là, c'est celles qui vont suivre dans le hadith. Bay'ana Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans notre version, da'ana an-nabiyyu فأخذ علينا فبايعناه فكان فيما أخذ علينا كذا وكذا. Dans notre version, le prophète nous a appelés alayhi salatu wassalam et nous lui avons prêté allégeance et il y avait dans ce qu'on a pris comme engagement vis-à-vis de lui telle et telle chose. Taïb, à votre avis, donc à quel événement c'est arrivé? Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, il raconte une fois où il a prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur certaines choses. Quand? À votre avis? Est-ce que quelqu'un... تفضل أخي. أحسنت. ما شاء الله ما خليت الآخرين يفكروا ما شاء الله جزاك الله خيرا. ليلة العقبة. ليلة العقبة. Cette nuit-là spéciale dans laquelle les Ansar ils ont dit Ya Rasulallah, nous on t'accueille à Médine, toi et tous les musulmans. Et elle s'est passée deux fois cette allégeance. Et Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu a fait partie des premiers Médinois qui se sont rendus à Mecca et qui ont prêté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam. Parce que les Sahaba radiyallahu anhum, même les plus anciens, ils ont prêté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam plusieurs fois. Et même des fois le même jour. Le Nabi lui disait Bayi'ni. Il disait Laqad bay'atuka. Zid. Et il recommençait. Et là, Ubadah radiyallahu anhu, il fait référence à un événement spécial dans sa vie. C'est quand les Médinois, les premiers Médinois, ils sont arrivés à Mecca pour aller voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui dire nous on a cru en toi et on t'offre notre ville comme refuge pour toi et tous les musulmans qui t'accompagnent. Quand il leur a dit revenez l'année prochaine, ils sont revenus l'année prochaine, encore plus nombreux que la première fois. Et ils ont dit la même chose. Et c'est après que les musulmans se sont rendus à Médine. C'est donc, mes frères, un événement très important. Alors, بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. السمع والطاعة لولاة الأمور. Nous avons donc prêté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam sur, en premier, السمع, écouter, والطاعة, obéir. لأن السمع بدون طاعة لا يجدي نفعا. Car le fait d'écouter sans obéir n'apporte aucun profit. D'ailleurs, qu'est-ce que Ahlul Kitab ils ont dit? Sami'na wa asayna. Ils ont dit on a entendu et désobéi. Et Allah tabaraka wa ta'ala leur a reproché cela. C'est important, je pense là on en a besoin. Hein. Et donc, il leur a reproché cela. Et il nous a ordonné, il nous a interdit de faire comme eux. Et il nous a ordonné de faire l'inverse. D'écouter et d'obéir. لأن فائدة السمع وثمرته امتثال الأمر. Car l'intérêt d'entendre et son objectif, son fruit, c'est d'obéir. أما مجرد السمع فهذا كل ذي سمع قادر عليه وإن لم يكن من أولي الأفهام والنهى.
Quant au fait d'entendre seulement, tout être vivant doué d'ouïe en est capable, même s'il ne comprend pas ce qu'il entend. D'ailleurs, Allah nous a reproché, il nous a interdit, d'être parmi ceux qui entendent, mais qui n'entendent pas en fait. Il a dit subhanahu wa ta'ala, ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna sharra ad-dawab 'inda Allahi as-summu al-bukmu alladhina la ya'qilun. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Il a dit Azza wa Jalla, vous qui avez cru, obéissez à Allah et à son messager et ne vous détournez pas de lui alors que vous entendez. Et ne soyez pas comme ceux qui ont dit nous avons entendu alors qu'en vrai ils n'ont rien entendu. La pire des bêtes auprès d'Allah, c'est le sourd, le muet, celui qui ne raisonne pas. Et si Allah avait vu en eux du bien, il les aurait fait entendre. Et s'il les avait fait entendre, ils se seraient détournés en tournant les talons. Et donc, entendre, c'est une chose. Voilà que ça ne suffit pas. As-sam' wa ta'a. Obéir, entendre et obéir. Entendre et obéir. Et ne pas faire comme si on n'avait rien entendu. Maintenant, al-maqsoud, laysa mujarrada as-sam'i wa ta'a. وإنما في جميع الأحوال التي ليس فيها صعوبة والتي فيها صعوبة. Et le principe ici, ce n'est pas seulement d'entendre et d'obéir, mais d'entendre et d'obéir dans toutes les circonstances. Celles dans lesquelles c'est facile et celles dans lesquelles ça ne l'est pas. Parce qu'obéir après avoir entendu dans des choses qui nous sont faciles, ça n'implique aucune difficulté et donc aucun mérite particulier. Le mérite, il est quand c'est difficile. Une difficulté qui est soit liée à l'état physique, soit liée à l'état financier. قال في اليسر والعسر والمنشط والمكره. وفي رواية في يسرنا وعسرنا ومنشطنا ومكرهنا. اليسر والعسر قالوا فيما يتعلق بالمال أي في النفقة. إذا كنتم موسرين وأمرتم بالنفقة فأنفقوا، وليس في هذا شيء من التعب أو النصب. وفي العسر وإن كان ذو عسرة وإن كنتم ذوي عسرة فأنفقوا أيضا مما استطعتم. وهذا هو الصعب. وفي الأحوال الصعبة يتميز الناس في سمعهم للأمير وطاعتهم له. Quand il dit al-yusr wal-usr, la facilité et la difficulté, cette facilité, elle revient à quoi? Elle revient à l'état financier de la personne. Quand on parle de facilité, on fait référence à l'aisance. Et même en français, quand quelqu'un il a de l'argent, il est à l'aise, on dit qu'il est aisé. Et en français, l'aisance, c'est un synonyme de facilité. Quelque chose d'aisé, c'est quelque chose de simple, de facile. Et quelqu'un qui a les moyens financiers, on dit qu'il est aisé. Donc facilité. Et en opposition, celui qui n'a pas les moyens financiers, on dit qu'il est dans la difficulté. Et là pareil, fil yusri wal usr, dans la facilité et la difficulté. Donc ce qui est visé ici, c'est le fait de dépenser son argent. Et dans la sunna, plus d'une fois, le prophète alayhi salatu wassalam demande aux sahaba radiyallahu anhum de dépenser leur argent fi sabilillah. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Voici que vous voici à ce qu'on vous demande de dépenser fi sabilillah, dans le sentier d'Allah. Faminkum man yabkhal. Et il y en a parmi vous qui sont avares, ne veulent pas donner. Et pourtant, ceux qui sont avares ne sont pas forcément les gens dans la difficulté. D'ailleurs, dans le Coran, Allah il nous parle de personnes dans la difficulté qui sont tellement frustrés de ne pas trouver de quoi donner qu'ils pleurent.
تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Ils pleurent de tristesse parce qu'ils ne trouvent pas de quoi dépenser. Subhanallah. Donc il y a ceux qui ont et qui donnent. Il y a ceux qui ont peu et qui donnent aussi. Il y a ceux qui n'ont pas et qui aimeraient donner et qui ne trouvent pas de quoi donner, alors ils pleurent de tristesse de ne pas donner, de ne pas trouver quelque chose à donner. Et il y en a qui ont et qui ne veulent pas donner. Et si jamais ils peuvent fuir sans donner, ils le font. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. Et s'ils ne peuvent pas fuir sans donner et qu'ils se sentent forcés de donner, ينفقون وهم كارهون. Ils dépensent en éprouvant de l'aversion. Ils ne veulent pas le faire, mais ils n'ont pas le choix. المقصود السمع والطاعة في اليسر والعسر. Dans la facilité et la difficulté. C'est là que les gens se distinguent. Parce que si tout va bien, et que tout le monde est aisé financièrement, et qu'on demande aux gens de donner, ils vont donner. Est-ce que là, on pourra distinguer le bon du mauvais? Là. Mais si tout va mal, et que les gens sont dans la difficulté, et qu'il y en a qui donnent quand même, là, on va distinguer les choses. في اليسر والعسر والمنشط والمكره. المنشط محل النشاط وهو القوة والقدرة. والمكره محل الكراهة وفسرت الكراهة بالفشل والكسل وهو العجز. فالأولان متعلقان بالحالة المالية الاقتصادية والأخريان متعلقان والآخران متعلقان بالحالة الجسمية البدنية. Donc le deuxième point, la deuxième clause sur laquelle ils ont prêté allégeance, c'est le manshat wal makrah. Le manshat, on retrouve le verbe nashita. Qui peut me donner un verset du Coran avec un dérivé de ce mot-là? Là, ça c'est nazi'at. Moi j'ai nashita. Pas nashitati. Je comprends que tu aies pensé à ce mot-là, mais c'est pas la même base. Oui, Souhaï. Non, c'est ce qu'il vient de dire le frère. Personne? Je viens de me rendre compte qu'en fait, non, il n'y a pas. Je pensais à un verset, mais il n'est même pas dans le mot. Donc, nashita, ça veut, en arabe contemporain, ça veut dire être en forme, avoir de l'énergie. C'est pas vraiment faux. Un nashat, c'est la capacité physique à faire une chose. Al-qudra, al-quwwa, la force. Donc c'est effectivement l'énergie physique. Et al-makrah, là on retrouve le verbe kariha qui s'oppose à ahabba, qui veut dire ne pas aimer une chose. L'aversion, avoir de l'aversion envers une chose. Et ici, ce kurh, cette aversion, elle revient à une absence de force, une incapacité ou une paresse. Donc le résultat, il est le même. Le délaissement de l'action. Mais la cause, elle est différente. La première, c'est une absence de force qui nous empêche de faire la chose. La seconde, la force, elle est présente, mais c'est une absence de motivation qui nous empêche de nous en servir pour faire la chose. Et la seconde, elle est pire que la première. Mais dans les deux cas, le makrah, c'est dans une situation dans laquelle on ne veut pas faire la chose. On ne veut pas faire la chose. Comme mathalan, être capable de marcher longtemps, mais comme il fait chaud et que c'est loin, on a la flemme ou on n'a pas envie de le faire. Ça le makrah. Maintenant, est-ce que moi je dois obéir au prophète alayhi salatu wa sallam que quand je suis en forme ou tout le temps, même quand je ne le veux pas? Tu es allongé sur ton lit, tu as le ventilateur au-dessus de la tête, il fait chaud et tu entends l'adhan. Tu dois aller à la mosquée. Maintenant, est-ce que tu te dis, oh flemme, oh il fait trop chaud, oh je suis bien dans mon lit, ah il n'y a pas de ventilateur à la mosquée?
là, t'es dans le makrah. Eh bien, tu dois le faire. Quand tu as à obéir, quand tout le monde, toi à côté de la mosquée, tu rentres de l'école ou du travail, tu habites pas loin de la mosquée, tu dis je passe à la mosquée en rentrant du travail ou de l'école, tu fais la prière à la mosquée, tu rentres après. Là, il n'y a pas réellement d'investissement, il n'y a pas réellement d'effort. C'est bien, mais c'est pas comme celui qui est chez lui, qui doit s'habiller, qui doit se préparer, qui doit sortir, qui doit marcher. C'est pas la même chose. Donc, encore une fois, dans quelles circonstances on va voir les vrais? C'est dans la difficulté et dans une chose que tu n'aimes pas. Allah dit dans le Coran, Kutiba alaykum al-qitalu wa huwa kurhun lakum. Le combat vous a été prescrit, a été rendu obligatoire, wa huwa kurhun lakum. Mais c'est une chose que vous détestez. Personne n'aime aller sur un champ de bataille pour y risquer sa vie ou se faire blesser de façon irrattrapable. Personne. Et pourtant, le fait que vous n'aimiez pas cette chose-là ne doit pas vous empêcher de le faire, si vous rentrez dans les conditions de l'obligation. C'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que même si c'est une chose que on l'aime pas forcément, il y a peut-être pour nous dans cette chose-là un bien. Donc celui qui montre, celui qui obéit à Allah Azza wa Jalla et à son messager alayhi salatu wassalam, sur le plan financier, même quand ça va pas, et sur le plan physique, même s'il ne l'aime pas, c'est lui qui a tenu son engagement quand il dit as-sam'u wa ta'a. Il a entendu, il a obéi. Wa ala atharatin alayna. المقصود أن يؤثر الأمير غيرنا في حقنا فيمنعنا إياه. Troisième chose, على أثرة علينا. Al-athara, c'est la préférence. Ça veut dire que si le gouverneur nous prive de nos droits, et en plus de ça, il les donne à des gens qui ne les méritent pas. Imagine-toi. Vous savez, ce principe d'allocation et de rente, ça existe chez les musulmans depuis longtemps. Donc normalement, chaque musulman, il touche une rente de l'État. Et il y a des gouverneurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient du favoritisme. Ça, ala atharatin alayna, du favoritisme. C'est-à-dire, il va priver Brandon pour donner à Mohammed. Est-ce que le fait que l'amir te prive de ton droit te donne le droit à toi de le priver du sien? هذه مسألة تعلق الحقوق بعضها ببعض. Ça c'est la question. Est-ce que les droits qu'on a les uns sur les autres sont liés les uns aux autres? Je m'explique. Il y a des droits qui sont liés à des devoirs. كما هو شأن الزوجين. Comme c'est le cas des conjoints, de l'époux et de l'épouse. Chacun a des droits sur l'autre. Et chacun a des devoirs envers l'autre. Si l'époux ne s'acquitte pas de ses devoirs envers son épouse, il perd ses droits sur son épouse. Et si l'épouse ne s'acquitte pas de ses devoirs envers son époux, elle perd ses droits, les droits qu'elle a sur son époux. Ça marche dans les conjoints. Mais il y en a avec qui ça ne marche pas. Les parents et les enfants, le gouverneur et le gouverné. Si le parent ne s'acquitte pas de son devoir envers son enfant, ça ne donne pas à l'enfant le droit de ne pas s'acquitter de son devoir envers son parent. Et pareil pour le gouverneur et le gouverné. Si le gouverneur ne s'acquitte pas de son devoir envers le gouverné, ça ne donne pas le droit au gouverné de ne pas s'acquitter de son devoir envers le gouverneur. Ça ne donne pas le droit. Dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Addu alladhi alaykum was'alu Allah alladhi lakum. Il a parlé de cette situation-là. Il a dit, si le gouverneur il vous prive de vos droits,
Alors acquittez-vous de votre devoir envers lui et demandez à Allah votre droit que le gouverneur vous a privé, dont le gouverneur vous a privé. J'ai toujours du mal à savoir si on doit dire don ou que. Un jour je le saurai, Inch'Allah. Le maqsoud, c'est ça. Il y en a, je sais qu'ils entendent ça, ça leur rentre pas dans la tête. Mais tu vois, quand on a dit as-sam' wa ta'a, c'est la base. Ça, c'est pas les gouverneurs. Hein. Tu sais, il y en a qui disent sur Internet, Banu Umayya, ils sont venus, ils ont envoyé Mohammed ibn Shihab al-Zuhri et ils lui ont demandé d'écrire un livre de hadith pour nous, Banu Umayya. Faites attention à ce qui tourne sur Internet de la part de purs inconnus, de purs ignorants, avec des informations qui n'existent dans aucun livre. Absolument aucun. Tout à l'heure, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube, il y avait un homme d'un certain âge qui parlait en arabe. C'était écrit en gros, Hadithun tamma hadfuhu min jami'il masadir. Il a dit un hadith dont la suppression est avérée dans l'ensemble des ouvrages de référence. Tiens. Parce qu'il y a des gens qui laissent planer ce genre de rumeurs, de légendes. Comme quoi, il y a des gens, ils sont venus, ils ont pris une gomme et puis ils ont effacé les hadiths dans les livres, ou bien ils ont pris un crayon et puis ils ont mis ce qu'ils voulaient dedans. Alors, ça m'a intrigué. De quel hadith il va parler? Il a sorti un hadith, je l'ai lu dans je ne sais pas combien de livres. Lui, il a dû avoir un seul livre chez lui, il manquait des pages, ou bien je ne sais pas, il a trouvé son livre où dans une brocante à Petaouchnok. Et comme il n'a pas trouvé son hadith dedans, il a estimé qu'il avait été effacé de l'ensemble des livres des hadiths. Oh mon frère. Pour dire une telle phrase, il faut se réveiller de bonne heure. Hein. Il faut faire des pompes et des abdos. Hein. Parce que tu auras toujours quelqu'un qui va dire le hadith il est là, qu'est-ce que tu racontes? Et donc, il y a une rumeur, cette rumeur elle vient beaucoup des Rawafid. Hein. Rawafid ils viennent, ils nous disent quoi? Que Banu Umayya, ils sont venus et ils ont inventé des hadiths dans lesquels justement on impose aux musulmans d'obéir aveuglément au gouverneur quoi qu'il se passe. Mais non, c'est faux. Et celui qui a étudié la science du hadith et sa narration, il sait que cette prétention, elle n'a absolument aucune réalité. Elle est totalement fausse. Surtout que cette obligation d'obéir au gouverneur, Aslan, elle est dans le Coran, et elle est conditionnée par des conditions. C'est pas trop beau en français, hein. Elle est régie par des conditions. Al-Muhim. Donc, j'entends beaucoup des fois ça m'étonne de voir des gens, je discute avec eux, je vois qu'il n'y a absolument, malheureusement, aucune base de science islamique dans ce qui lui sert de matière grise. Et d'un coup, il me dit, ouais, mais de toute façon, les livres de hadith, ils ont été écrits par Banu Umayya. Tu connais Banu Umayya, toi? C'est qui le premier calife de Banu Umayya? Vas-y, bismillah. Bismillah. Et là, il bug. Ah là, ils ne l'ont pas dit dans la vidéo. D'accord, c'est qui le dernier? Combien de temps leur dynastie elle a duré? Les premiers hadiths, ils ont été rapportés quand? Par qui? C'est quoi la source la plus vieille qu'on a entre les mains en termes de hadith? Et là, pareil. Il ne sait pas parce que dans la vidéo qu'il a vue, l'énergumène qui parlait ne parle pas de ces choses-là parce que lui-même, il les ignore. Et la tâme, mes frères, c'est quand des ignorants prennent leur science d'autres ignorants. Juste parce qu'il a dit une phrase qui attire l'attention. Et c'est pas celui qui crie le plus fort qui a forcément raison. Faites attention à ces épouvantails. Tu vois l'épouvantail? C'est un mannequin qu'on pose dans un champ pour faire fuir les corbeaux. Là c'est pareil. Le corbeau il voit un bonhomme avec un fouet. Alors que c'est juste un mannequin qui est baladé par le vent, ni plus ni moins. Le corbeau il en a peur, mais toi t'en as pas peur. Eh bien c'est pareil, l'ignorant il a peur de l'ignorant qui dit attention, hadith de Bukhari. Il y a dans Sahih al-Bukhari des hadiths faibles. Ramène-en un, bismillah. Un seul. Bismillah, je t'écoute. Il n'y a personne. Donc mes frères, wallahi, on vit une époque très 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 dangereuse. À cause d'Internet. À cause de ces menteurs, de ces imposteurs, de ces
voleurs qui volent la crédulité des jeunes musulmans et des moins jeunes. Donc ne soyez pas naïfs et ne tombez pas dans le piège. Et sachez que des menteurs comme ça, il y en a beaucoup. Faites vraiment très très attention. Donc il a dit wa ala atharatin alayna. Même si ce gouverneur il est injuste. On ne dit pas que le gouverneur il est ma'soum. Le gouverneur c'est un humain. Et l'humain il est mu'arrad lil khata. L'être humain il va forcément se tromper. On ne dit pas qu'il est infaillible. Qu'il soit gouverneur ou gouverné. Ça reste un être humain. Et le fait qu'il soit injuste ou pervers ou mauvais ne lui enlève pas son statut. Tant qu'il a ce statut, il a des droits qui l'accompagnent et nous, on est tenu de lui donner les droits qu'il a sur nous. C'est comme ton père. C'est la même chose. Ton père, il est mauvais. Hasha li abi ahadikum an yakuna kadhalik. Wa innama nadribu al-mathal. Le père de quelqu'un, il est mauvais. Et c'est un voleur, c'est quelqu'un de grossier, c'est quelqu'un qui fait pas la prière, c'est quelqu'un qui frappe sa femme, c'est quelqu'un qui fait toutes les mauvaises choses. Est-ce que toi tu as le droit d'aller le voir et de lui en mettre une? Est-ce que tu as le droit de l'insulter? Est-ce que tu as le droit de ne pas lui obéir? Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu lui dois obéissance et respect. Et tu continues d'être concerné par l'interdiction de lui manquer de respect. Ça ne change pas. La seule chose, et ça c'est pour le père ou le gouverneur, c'est pareil. C'est l'interdiction de lui obéir quand il t'ordonne de désobéir à Allah Azza wa Jal. فهنا لا سمع ولا طاعة. إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Et que là, c'est quand il t'ordonne de désobéir à Allah ou quand il t'interdit d'obéir à Allah. Là, il n'y a plus d'entente, il n'y a plus d'obéissance. L'obéissance est dans ce qui est connu, convenable. Et il n'y a pas d'obéissance envers une créature qui implique une désobéissance envers le Créateur. C'est ça la qaïda qu'il faut retenir, mes frères. Et franchement, mes frères, un conseil, ne perdez pas de temps avec ça. Ce conseil ne vient pas de moi. Je n'ai fait que le répéter des salafs. On a un pieux prédécesseur qui rapporte une parole qu'il a trouvée dans les anciens livres révélés par Allah Azza wa Jalla avant le Coran. Il dit y avoir trouvé une parole attribuée à Allah Azza wa Jalla où il dit Ana Allahu malikul muluk qulubul muluk bayna yaday faman ata'ani arsaltuhu alayhi rahmah ومن عصاني أرسلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا إلى أعطافكم عليكم. Il dit, c'est moi Allah, le roi des rois. Les cœurs des rois sont entre mes mains. Celui qui m'obéit, je les enverrai sur lui comme une miséricorde. Et celui qui me désobéit, je les enverrai contre lui comme une punition. Ne perdez pas votre temps à insulter les rois, mais plutôt, repentez-vous auprès de celui qui a de la miséricorde pour vous. Allah Azza wa Jalla. C'est ça, mes frères. Wallah, et combien d'années ont été perdues par des gens qui ont passé leur temps à parler des gouverneurs, les gouverneurs, les gouverneurs, les gouverneurs. 20, 30 ans plus tard, rien. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien changé. Rien du tout. Le gouverneur, il est mauvais. Va le voir, fais-lui nasiha. Tu ne peux pas lui faire nasiha. Isbir. Patiente. Tu ne peux pas patienter. Prends tes affaires et pars. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il a dit quoi après? وَعَلَى أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهِ. Yani, on ne va pas reprendre l'autorité à son détenteur. كيف ذلك بالخروج عليه. Comment cela en se rebellant contre lui. Maintenant les ulama disent quoi? Ils disent soit le gouverneur il est bon, soit il est mauvais.
S'il est bon, il n'y a pas de problème. Tout va bien. S'il est mauvais, nansahuhu. On lui fait une nasiha. On lui ordonne le bien. On lui interdit le mal. Si il écoute, fabiha wa ni'mat, tant mieux. S'il refuse et qu'on peut le remplacer sans que ça ne soit une cause de guerre, de massacre, de coulée de sang, on le remplace. Si par contre, on ne peut pas le remplacer sans que ça ne ouvre la porte à la guerre, au massacre et au sang et à l'insécurité, alors on le laisse. Ça, mes frères, c'est dans les livres. Allez voir les livres. Ce hadith-là, c'est le combien déjà? C'est le 2000 chez les musulmans. Chez les musulmans, si je ne me trompe pas, c'est le 2870. C'est pas celui qui est écrit ici. Eh bien, je vous invite au Sharh de Nawawi, rahimahullah ta'ala, sur ce hadith-là. Et dans lequel il ramène la parole de Qadi Iyad, rahimahullah ta'ala, où il rapporte le ijma' des ulama sur ce que je viens de vous dire. Le ijma'. En gros, soit il est bon, je vous résume rapidement, soit il est bon, soit il est mauvais, on peut le remplacer. Soit on ne peut pas le remplacer même s'il est mauvais, on se barre. Soit on ne peut pas se barrer, on part. Même les opérations suicides, on va tous y passer. Ça, Allah Ta'ala, il n'a pas légiféré. Allah, il a légiféré la préservation de l'honneur des gens, de leurs biens et de leur sang. Et il n'a pas ouvert la porte à l'anarchie qui mène au massacre. Et Allah, il a voulu qu'on vive des années où on a vu l'anarchie dans nos pays et on a vu beaucoup de sang couler et on a vu malheureusement absolument aucun résultat. Et si les gens prenaient exemple sur les erreurs du passé et qu'ils essayaient de s'améliorer avant toute chose et d'améliorer leur environnement en revenant vers Allah Azza wa Jal, là on aurait vu des changements. Mais non, les gens ils veulent changer l'état d'un pays en passant par la force. Mais celui que tu t'attaques, il est plus fort que toi. Il est plus fort que toi. Et même si le verset que je vais citer tout de suite là, il n'est pas forcément dans son contexte, mais beaucoup de savants l'utilisent ainsi. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yani Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils ne se changent pas eux-mêmes. J'ai dit que ce verset, il n'est pas dans ce sens-là en vrai. Ce verset en vrai parle du adab. En gros, Allah, il ne va pas punir un peuple tant qu'ils n'ont pas eux-mêmes changé en désobéissant à Allah Azza wa Jal. C'est ça le sens premier du verset. Mais dans les sens qu'on peut lui donner, ce que je viens de vous dire aussi, c'est qu'Allah ne va pas changer l'état d'un peuple positivement tant que ce peuple-là ne prend pas l'initiative de changer positivement. Ils resteront comme ils sont. Allah dit dans le Coran, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. يعني Allah Ta'ala, il va faire que les injustes soient les alliés les uns des autres. Voilà, si on a ce qu'on a comme gouverneur, c'est parce que malheureusement les gouvernés aussi ont été injustes envers eux-mêmes et dans l'adoration de leur Seigneur. Et donc Allah, il a mis des injustes sur des injustes. Ala kulli hal, wa alla nunazi'a al-amra ahla. C'est l'heure ou pas? C'est à quelle heure? Hein? C'est passé? L'adhan ou l'iqama? Et c'est commencé quand dans l'iqama? 59. ثم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان أو عندكم من الله تعالى فيه برهان. Sauf, donc là, parmi les clauses de cette bay'a, l'interdiction de soutirer à l'autorité son statut, de le remplacer. Sauf, donc il existe un cas où c'est faisable. An taraw, que vous voyez. On avait vu dans un hadith précédent que ra'a bima'na idrak al-mar'i wa bima'na al-ilm. Ra'a signifie voir, percevoir ce qui est visible et aussi savoir. Donc c'est pas forcément quelque chose de visible. Mais dès lors que tu apprends qu'il y a cette chose-là, ça rentre dans le sens du verbe ra'a, voir. Illa an taraw,
كفرا بواحا. Kufr, une mécréance. Et là, les savants ont divergé sur le sens de cette mécréance. An-Nawawi, rahimahullah, l'a dit ma'asiya. Une désobéissance. Et d'autres qui l'ont pris telle quelle, une mécréance. Donc, et c'est l'avis majoritaire, une mécréance, ce qui exclut tout ce qui est inférieur à ça. Même si ce sont des grands péchés, même le fisq, même les grands péchés. Bawahan, bawahan ay sarihan, zahiran, bayinan, jaliyan. Bawahan, ça veut dire évident. Ce qui exclut ce qui ne l'est pas. Évident, manifeste, clair. Bawahan. Riwaya, barahan. Évident, clair, manifeste. Qu'est-ce que ça exclut, ce qui ne l'est pas? Ay ma yatatarraqu ila ta'wil. Ça veut dire quoi? Que si le gouverneur il fait une action qui est de la mécréance chez certains, mais pas chez d'autres, parce qu'ils estiment qu'elle est le fruit d'une interprétation ou d'un effort de réflexion. Quand bien même cet effort de réflexion il serait faux, min mawani'i takfir at-ta'wil. Parmi les actions qui empêchent l'excommunion, l'interprétation. Après, bien entendu, cette règle-là, il faut la prendre avec des pincettes. Parce qu'on ne va pas inclure dedans tout et n'importe quoi. Cette interprétation-là aussi, elle doit avoir un wajh. Elle doit avoir une logique. Quand même elle serait fausse, il faut qu'elle ait un semblant de logique. Donc ça exclut ce qui est sujet à interprétation. Ce qui est ambigu. Ce qui n'est pas quelque chose qui n'a qu'un seul sens. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. Cette mécréance claire, dans laquelle il n'y a pas d'autre sens possible, il faut que vous ayez auprès d'Allah une preuve, un dalil qati', sati', une preuve évidente de la part d'Allah dans la révélation, le Coran et la Sunna, que cette mécréance-là, cette action-là, c'est de la mécréance. Là, laka an tunazi'a al-amra ahlah. Là, tu peux revenir, prétendre à destituer l'autorité pour la remplacer par une autre. Mais toujours dans les conditions de ce qui était précédemment. Toujours avec la sécurité et l'absence de massacres, de guerres et de coulées de sang. Si par contre, on est confronté à ces choses-là, alors on a dit, nasbir wa nuhajir. On supporte ou bien on part. On part en guerre tout en sachant que tout le monde va mourir. هذا ما أنزل الله به من سلطان. وللحديث بقية نؤجله للدرس المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.